ਲਿਖਿਆ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਕਰਿਆ ਇਹਦੀ ਜ਼ਕਰਿਆ 14 और यदि 16 और 17 आए। हालेलुया। और मैं इनू हिंदी च तुहाडे लई पढ़दा। यदि 16 और 17 आए, जरा इनू थोड़ा ध्यान दे नाल सुनना। इत्थे लिखिया, जब जितने लोग यरूशलेम में चढ़ने वाली सब जातियों में से बचे रहेंगे। मतलब परमेश्वर कह रहा है कि यरूशलेम के अंदर ये आने वाले समय की भविष्यवाणी है कि यरूशलेम के उत्ते इदां दी विपत्ति आऊगी जिन्ने लोग बच जाएंगे। वह प्रति वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। हालेलुया। 17 च लिखा कहता, और पृथ्वी के कुलों में से जो लोग यरूशलेम में राजा अर्थात सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने के लिए जाएंगे, उनके यहाँ जो नहीं जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। हालेलुया। हुन इस वचन ਨੂੰ जरा ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ठीक है। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ, ਪ੍ਰਤੀ वर्ष राजा को अर्थात सेनाओं के यहोवा को। ਹੁਣ राजा ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਵਾ? राजा दर्शांदा वा यीशु मसीह ਨੂੰ, क्योंकि ਅੱਜ जो जीसस है वो कौन आ? बाइबल च लिखा कहता वह राजाओं का राजा वह प्रभुओं का प्रभु है। और अगे की लिखा वा कहता, और कहता सेनाओं के यहोवा को दंडवत करने और झोंपड़ी का पर्व मनाने के लिए यरूशलेम को जाया करेंगे। और परमेश्वर ने इस तो बाद की क्या कहता, जितने लोग कहता उस पर्व ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਆਣਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਸ਼ਾ ਕਰਾਂਗਾ। ਹੁਣ ਬਾਰਿਸ਼ ਕਿਹਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ? ਬਾਰਿਸ਼ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਆ ਬਲੇਸਿੰਗਸ ਨੂੰ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਰਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ अगर आप स्पिरिट के विच समझिए तो परमेश्वर ने की कहता वह राजा को दंडवत करने आएंगे। मतलब परमेश्वर ने की कहा सी, कहता मेरे लोग जेड़े बच जाएंगे, कहता की करनगे? कहता मेरे भवन के अंदर मैनू की करन आएंगे? कहता मैनू मिलन आएंगे, मैनू दंडवत करन आएंगे। वो कादे वास्ते आएंगे? कहता वह झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए आएंगे। और परमेश्वर ने कहा, कहता जिन्ने लोग आएंगे मैं उन्हां ते की करांगा? मैं उन्हां ते आशीष दी वर्षा करांगा, मैं उन्होंने ब्लैस करांगा। हुण परमेश्वर के कहने का मतलब है कि जिन्ने लोग अज के टाइम के अंदर मेरे भवन के अंदर आएंगे, जेड़े जुड़े रहणगे, जेड़े उस संगति च बैठे रहणगे, मैं उन्होंने उपर की करांगा? मैं उन्होंने उत्ते आशीष की एक वर्षा करांगा, मैं उन्होंने उत्ते ब्लैसिंग्स नूं उंडेल देवांगा। हुण मेन चीज़ है कि परमेश्वर ने इत्थे की किया, कहंदा और झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए। क्योंकि पुराने समय के अंदर जिहड़ा झोंपड़ियां का पर्व सीगा, जदों परमेश्वर ने इजरायलियां नूं की कीता, परमेश्वर ने इजरायलियां नूं मिस्र तो जदों बाहर कढ़िया और जदों परमेश्वर उन्होंने कच्चे घरां तो पक्के घरां दे अंदर लैके आया और परमेश्वर ने एक पर्व ठहराया झोंपड़ियों का पर्व। क्योंकि ये जिहड़ा पर्व सीगा ये इसलिए सीगा कि इजरायली इस चीज़ नूं याद रखन कि परमेश्वर ने सानू कच्चे घरां तो कढ के पक्के घरां दे विच रखिया। और जद वो इस पर्व नूं मनाणगे वो की करनगे? वो यहोवा नूं दंडवत करनगे, परमेश्वर दा धन्नवाद करनगे कि परमेश्वर असी कच्चे घरां दे सीगे, अंदर सीगे, असी मिस्र दे गुलामी दे अंदर सीगे, असी कच्चे घरां च रहिंदे सी, तू सानू उत्थों कढिया, तू सानू उत्थों लैके आया, सानू ब्लैस किया, अज असी पक्के घरां दे अंदर आ। और परमेश्वर ने इस तरह एक पर्व ठहराया सी कि ये लोग की करन, ये किते इदां ना होवे कि इन्हां नूं मैं पक्के घर देते, मैं इन्हां नूं मैं दुध शहद दीआं नदियां देतियां, इन्हां नूं मैं अपने कारोबार देते, बिजनेस देते, पशु देते। उस समय की हुंदा सी? जानवर, खेती, ये बिजनेस हुंदे सी। और परमेश्वर जानता सीगा कि किते इदां ना होवे कि ये लोग ये इन्हां नूं मैं बिजनेस देता, इन्हां नूं मैं यरूशलेम के अंदर लिया, इन्हां नूं मैं इजराइल का देश देता, किते इदां ना होवे ये भुल जाण कि ये कित्थों उठे ने। और परमेश्वर ने की कीता? यीशु मसीह ने
यहोवा परमेश्वर ने उन्होंने क्या कहना, तुम झोपड़ियों का पर्व मनाओगे, ताकि ये लोग याद रखन कि जब वो झोंपड़ी का पर्व मनान तो अपने उस चीज़ ਨੂੰ याद करन कि साडे ਜਿਹੜੇ पूर्वज ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜੋ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀਗੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਪੂਰਵਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜਬ ਤੁਮ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਪਰਵ ਕੋ ਮਨਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਵਾਂਗਾ ਜਿਹੜੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਹੁਣ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਰਾ ਸਮਝਣਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਉਸ ਟਾਈਮ परमेश्वर ने क्या कहता, जो राजा को दंडवत करेंगे, मतलब जो आज तुसी चर्च के अंदर आए हुए हो, ना कि वो नहीं जेडे नहीं आए या वो नहीं जो वेट कर रहे हैं। परमेश्वर कहता जो चर्च के अंदर आए। भजन संहिता 91 च की लिखा, कहता वे यहोवा के भवन में रोपे जाकर, मतलब ओदी हजूरी च, ओदी हजूरी तो बाहर नहीं, कहता ओदी हजूरी के अंदर रोपे जाकर, कहता की होणगे जेडे वधाए जाणगे, बढ़ाए जाणगे। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਆਣਗੇ ਔਰ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਗੇ। ਹੁਣ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਂਦਾ ਵਾ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੀ ਆ ਚੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ, ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਦੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੋ ਜੇ, ਠੀਕ ਆ, ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੋ ਜੇ, ਮੇਰਾ ਉਹ ਹੋ ਜੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਭਵਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਔਰ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨ ਗਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਗਈ ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗਵਾਹੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸੇ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਣਗੇ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਰਕਤ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵੀਜ਼ੇ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਵਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਛੇ। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਕੰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਜਾਣ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਚੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਓਗੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਨਾ ਆਓ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੰਡਵਤ ਨਾ ਕਰੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਗਰ ਇਹ ਆਣਗੇ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਣਗੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ ਇਹ ਝੌਂਪੜੀ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾने के लिए ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਕੋ ਜਾਇਆ ਕरेंगे। ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਜੋ ਇਬਰਾਨੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਹੈਗਾ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਦਾ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਸ। ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਥਲਹਿਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਰੋਟੀ ਦਾ ਘਰ, ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਿਟੀ ਆਫ ਪੀਸ। मतलब परमेश्वर के कहने का मतलब अगर ये मेरे शांति के स्थान के अंदर, मतलब अज शांति का स्थान की आ, अज चर्च वो भवन तुहाडे लई साडे लई परमेश्वर ने एक शांति का स्थान ठहराया हुआ वा। और परमेश्वर ने की क्या कहता, अगर वो आके उसे चौंपड़ियां का पर्व मनाणगे, मतलब वो इस गल नूं याद करनगे। अज चर्च के अंदर कौन आ जिहड़ा रेगूलर आंदा वा, और अज कई लोग नहीं आए। क्यों? क्योंकि जॉब मिल गई आ, प्रमोशन हो गई। मैं पिछले हफ्ते मैं सिस्टर टेस्टमनी लीती, पास्टर जी तुसी ना मैनू कहा सीगा कि अपनी ना प्रेयर कर कि खुदा तेरा विश्वास वधा दे। मैं पास्टर जी प्रेयर की, मेरा ना मेरी प्रमोशन हो गई। और इदा की प्रमोशन है सिस्टर 2 हफ्ते हो गए चर्च ही नहीं आए, और इदा की प्रमोशन हुई। और कई तुसी आपां देख रहे कई लोग नहीं आते, कई लोग रेगूलर नहीं आ रहे क्योंकि वो भुल गए कि खुदा ने कित्थों बरकत दी। क्यों? क्योंकि जॉब मिल गई, हुण कामां ते बिजी आ। हुण तुसीं जल्दी देखो सारिਆਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਛੁੱਟਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ। मैं रस्ते 'ਚ ही प्रेयर कर रहा ਸੀ, मैं कहा खुदा सारिਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੁਡਾ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਬਿਠਾ। मैं कहा ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ याद आवे कि ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਕਿੰਨੇ ਦਿੱਤੀ। ਦੇਖਿਓ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਏਰੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੱਭਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਰੁਕ ਜਾਓ ਜਰਾ ਥੋੜੇ ਦਿਨ, ਸਾਰੇ ਘਰ ਬਿਠਾਣੇ ਹਨ। ਇਹ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਆ। ਕਿਉਂ? क्योंकि भुल गए परमेश्वर। देखो अज का वचन इस चीज़ ने सीगा, ये वचन मैनू परमेश्वर ने 4-5 दिन पहला दिता जब मैं प्रेयर कर रहा सी। कहता वे झोपड़ियों का कहता पर्व मनाएंगे। हुण परमेश्वर ने क्यों क्या कहता? क्योंकि याद रखन
ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਖੁਦਾ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਆਇਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕੌਣ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਉਸ ਹੈਸੀਅਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ। ਮੈਨੂੰ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਉਹ ਕੋਠੇ ਲੋਕ ਕੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੈਲੋ ਪਾਸਟਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਦਾ ਟਾਈਮ 10:30 ਵਜੇ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਤੇ ਕਿਡਨੈਪ ਹੀ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਦੱਸ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜੌਬ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਵਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਛੁੱਟੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਓਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਬਸ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਓਕੇ। ਔਰ ਐਸੀ ਉਹਦੀ ਜੌਬ ਲੱਗੀ, 4 ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਜੌਬ ਦੇ ਸੀਗਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਮੈਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਸਮਝੇ ਗੱਲ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਛੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਛੁੱਟੀ ਲਿੱਤੀ ਕਾ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਚਰਚ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਉਹ ਪਰਵ ਨਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਸਟਰ ਕਿਉਂ ਗਰੋ ਹੋਈ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਲੀਸਿਆ ਗਰੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਟੇਟਸ ਪਾਇਆ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਦਾ ਪੁਲਪਿਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਰਵ ਦਾ ਲੋਰਡ, ਕਿ ਪੁਲਪਿਟ ਤਿਆਰ ਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਲਾਈਵ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਅਗਰ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਟਾਈਟਲ ਹੋਣਾ ਸੀ ਕਿ ਪੁਲਪਿਟ ਇਜ਼ ਰੈਡੀ ਟੂ ਸਰਵ ਦਾ ਲੋਰਡ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਕਿ ਇਹ ਪੁਲਪਿਟ ਤਾਂ ਰੈਡੀ ਆ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਕੀ ਜੋ ਪੁਲਪਿਟ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬਣਾਏ ਇਹ ਰੈਡੀ ਆ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪੁਲਪਿਟ ਰੈਡੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਕਿ ਅਗਰ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆ ਕੇ ਉੱਥੇ ਖਲੋਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹਿਆਵ ਕਰ ਸਕੋ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਮੇਰਾ ਉਹ ਪੁਲਪਿਟ ਤਿਆਰ ਆ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਕਰਾਣੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਕਦੀ ਗੌਰ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਪੁਲਪਿਟ ਤਿਆਰ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਮੇਰੀ ਏਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ। ਦਾਊਦ 15 ਸਾਲ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਗੋਲੀਅਤ ਮਾਰਤਾ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ ਕਿ 8 ਸਾਲ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਲਾਈਫ ਬੜੀ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲੀ। 30-32 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ 'ਚ ਰਾਜਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਸੈਨਾ ਦਾ ਅਧਿਕਸ਼ ਸੀਗਾ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਈ। ਯੂਸਫ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਯੂਸਫ ਦਾ ਪਿਤਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਯੂਸਫ ਨੂੰ ਅੰਗ ਰੱਖਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧ ਹੋਇਆ, ਸਤਾਵ ਹੋਇਆ, ਛੋਟੀ ਉਮਰ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਏਜ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਡੈਡੀਕੇਟ ਕਰ ਦੋਗੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਦੇ ਦਾਸ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਆਕਾਸ਼ ਅਗਰ ਤੂੰ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ 10 ਸਾਲ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਂਗਾ, ਅਗਲੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕੱਟੇਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਗੱਲ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਬੈਠ ਗਈ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ 10 ਸਾਲ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਖੁਦਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮੇਂ, ਅੱਜ ਜੋ ਯੂਥ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਅਗਰ यहोवा को दंडवत करने के लिए ना जाएंगे उनके यहाँ वर्षा ना होगी। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠਿਆ, ਮੇਰਾ ਕੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਸੀ, ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹੀਲ ਕੀਤਾ, ਬਲੈਸ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਓਗੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰੋਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ, ਬਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਲਈ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਸਾਡੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ, ਮੇਰੀ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਇਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਸੰਦ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਉੱਠਾਂਗੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ, ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਥੱਲੇ। ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚ ਨੁਕਸਾਨ ਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਰਸ਼ਾ ਅੰਡੇਲਨੀ, ਮਤਲਬ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਕੇ ਮਿਲੀ ਸਾਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ। ਕਈ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ, ਔਰ ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਛਾ ਇੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟਮਨੀ ਬਣੀ
ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇਦਾਂ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੁਦਾ ਕੰਮ ਛੁਡਾ ਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਚੰਗੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੇਰੇ ਭਵਨ 'ਚ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਓ ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਦਿਨ ਰੁਕਿਓ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਏਰੀਆ 'ਚ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮੇਰੇ ਕੰਮ 'ਚ ਆਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਛੁੱਟ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਗ ਜਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਕਿਸੇ ਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਉਠਾ ਲਵਾਂਗਾ। ਔਰ ਇਸ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਉਸ ਪਰਵ ਨੂੰ ਮਨਾਓ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਦ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਕਦੋਂ ਪਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਦਾ ਵਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਵਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਇਦਾਂ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੁਸ਼ਟ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਗ੍ਰਸਤ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਹੀਲ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾਹਿਨੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਪਲਾਨ ਰੈਡੀ ਹੁੰਦਾ ਵਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜੋ ਸੈਮਸੰਗ ਸੀਗਾ, ਸ਼ਿਮਸ਼ੌਨ ਸੀ, ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਡਿੱਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਆ। ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਦੂਤ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਾਲਾਂ 'ਚ ਛੁਰੀ ਨਾ ਫਿਰੇਗੀ, ਇਹ ਦਾਖ ਮਧੂ ਨਾ ਦਾਖ ਰਸ ਨਾ ਪੀਏਗਾ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਪਾਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿੱਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਭੁੱਲ ਗਿਆ, ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਡੀ ਕੀਤਾ ਉਹਨੂੰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਬਹੁਤ ਅੱਜ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਕਿਉਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਲੋਕ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਅਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਗਲਤੀਆਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਬਲੈਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਉਂਦੇ। ਅੱਗੇ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਯਹੋਵਾ, ਕਹਿੰਦਾ उन जातियों को मारेगा जो झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। हालेलुया। अगर इस तू अगे पढ़ोगे ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਕਿੰਨਾਂ ਨੂੰ? ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਭੁੱਲਣਗੇ? ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਣਗੇ ਕਿ मेरे हालात की सीगे, मेरे को जॉब नहीं सी, मेरा रिश्ता नहीं सी हो रहा, मेरे को आ बरकत नहीं सी। और उस टाइम प्रभु ने मैंने बरकत दी। और परमेश्वर कहता जो कोई इस झोंपड़ियों के पर्व को ना मनाएंगे, कहता उन्होंने मैं मारांगा। कितना मारेगा परमेश्वर? पुराने समय च परमेश्वर मार दिंदा सी, पर अज के समय च कितना मारदा वा? बीमारी दे के, फाइनेंस में मार के, रस्तियां नूं बंद करके। बंदा शरीर च ते जिंदा रहता, पर आत्मा च की हो जाता वा? वो डेड हो जाता वा। मैं तुहानूं स्टार्टिंग च की कहा कि ये मायने नहीं करता कि तुहाडे कोल कितना सिस्टम आ, तुहाडे कोल की चीज़ आ। अगर खुदा तुहानूं अगर तुसीं परफैक्शन च चले, खुदा तुहानूं 10 लोग दऊगा। इसलिए लोग कई बारी हैरान होंदे जो सानूं मिलदे आ कि वो सोचदे कि पता नहीं ये बड़े सालों तो मिनिस्ट्री कर रहे आ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬਹੁਤ ਹੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਚ 'ਚ 5-10 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਸਿਸਟਮ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੀਦਾ ਨਾ ਕਿ ਅਜੇ ਚਰਚ ਨੂੰ ਆ ਹੋਣ ਜਾ ਕੇ ਸਾਲ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਹੋਣ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਸਾਲ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਚਰਚ ਆ ਰਹੇ ਆ, और इन्ने के लोग अलग अलग कंट्रियां के अंदर ने। और वो हैरान होंगे कि अच्छा मतलब खुदा तुहानूं 10 लोग भी अगर दे देगा ना, वो तुहाडा सिस्टम इदां दा सॉलिड कर देगा, और 10 तुहाडे लई 1000 के बराबर होणगे। असीं थोड़े दिन पहलां इत्थे इस फुलड़ीवाल च आए, असीं उस दिन जदों एक फंक्शन सीगा, उस दिन असीं जिहड़े लोड़मंद लोग सी, ऑर्फन सी, विडो सी, राशन वंड के गए। हुण वो लोग हैरान हो रहे सी शायद कि पता नहीं। मैं कहा नहीं, मैं कहा जे चर्च नूं साल होया वा, मैं कहा मैंने 10 साल नहीं हुए मिनिस्ट्री करते, क्योंकि वो हैरान हो रहे थे। अच्छा एक गड्डी पूरी लोड करके राशन की लैके आए हैं, क्योंकि 20 लोगों को इन्नी चीज़ां देना पॉसीबल नहीं है। वो लोग करते जिन्होंने 10-10, 15-15 साल हो गए। मैं तुहानूं क्यों स्टार्टिंग च कहा कि अगर तुसीं सही चले, खुदा तुहाडे थोड़े जो इदां दा सिस्टम बना देगा कि अज तुहानूं पता बड़े लोगों ने एक चीज़ मिस की। क्योंकि कई बारी वचन रेवलेशन च होंदा, कई बारी वचन शिक्षा च होंदा। अज तुहानूं शिक्षा मिलती पई है कि प्रभु दे नाल चलना की है। पुराना नियम सानूं खुदा दा मन पढ़ना सिखांदा वा। अगर असीं खुदा दा मन पढ़िया, किस तरह पढ़िया? पुराना नियम पढ़ के। पुराना नियम जस्ट एक नंबर या एक हिस्टरी या एक राजियां दे नाम, ये वो नहीं हैगा। ये खुदा दे मन नूं तुहाडे उत्ते जाहिर करेगा कि परमेश्वर का मन किस तरह का वा। हुण अगे की लिखा है 19 के अंदर, कहता यह मिस्र का और उन सब जातियों का पाप ठहरेगा जो झोंपड़ियों का पर्व मनाने के लिए ना जाएंगे। और यदि लास्ट लाइन च लिखा है तब सेनाओं के यहोवा के भवन में फिर कोई व्यापारी ना पाया जाए
ਗਾ। ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ? ਖੁਦਾ ਵਪਾਰੀ ਅੱਜ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਵਪਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਮੇਰੇ ਇਸ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਪਾਸੇ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਪੁਆਇੰਟ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਨੌਨਸੈਂਸ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹੀਲਿੰਗ ਡਿਲੀਵਰੈਂਸ ਲੈ ਲੋਗੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਪਾਪ ਕਰੋਗੇ, ਗਲਤੀਆਂ ਕਰੋਗੇ, ਬੱਬੇਚਾਰ ਕਰੋਗੇ, ਸਾਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ, ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਪ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਦਾਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਭਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਐਂਟਰੀ ਨਾ ਦਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਰਚ ਤੋਂ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਹਾਂ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਨਸੈਂਸ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਊਗੀ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਚਰਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ 10 ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। 10 ਵਾਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਸ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧੋਖਾ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਅਲਾਉਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਦਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਬਚਨ ਦੇਣਾ ਵਾ ਕਿ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਾ। ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਆਰਾਮਦਾਇਕ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਾਰੀ ਤਿਆਰੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਕਰਕੇ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ। ਮੈਂ 2-3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਆਈ। ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, 2-3 ਘੰਟੇ ਇੱਥੇ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਖੁਦ ਹੀ ਇਕੱਲਾ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਗੁੱਡ ਨਿਊਜ਼ ਮਿਲੀ। ਔਰ ਪਾਸੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵਾਲ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੱਪੜੇ ਇੱਧਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਬੂਟ ਵੀ ਗਿੱਲੇ। ਔਰ ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੈਲਕਮ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹਾਂਜੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਨਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਜ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਸੀ ਬੇਟੀ ਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ ਕਿ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਹੋਊਗੀ ਮੈਂ ਫੋਨ ਕਰੂੰਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਘਰ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇਖ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਫਲ। ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਆਇਆ ਵਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮਸੀਹ ਮੇਂ ਕੀ ਗਈ ਮਿਹਨਤ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਭਵਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਟ ਵੀ ਚੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਦੋਗੇ, ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਦਾ ਉੱਤਰ ਆਊਗਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਕੇ, ਠੀਕ ਆ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਦੂਸਰੇ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਸੀ। ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਅੱਜ ਓਪਨ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੁਝ ਲੋਕ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਦਾ ਵਾ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਵਹ ਨਾ ਪਾਏ ਜਾਏਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਸੇ ਲਈ ਰਸਤੇ 'ਚ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਜੌਬ ਤੇ ਨੇ ਨਾ, ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰੇਅਰ ਸੀਗੀ ਕਿ ਅੱਛਾ ਮੇਰਾ ਨਾ ਪਤੀ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਤੰਗ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਦਾਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਚਰਚ ਦਾ ਰਸਤਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਔਰ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਕਹਿੰਦਾ ਵਪਾਰੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਵਪਾਰੀ ਕਿਹਾ। ਵਪਾਰੀ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਵਪਾਰੀ ਵਪਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੈਸਾ ਦੇ ਕੇ ਚੀਜ਼ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੜਨ ਨਾ ਦਊਂਗਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਝੋਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਆਪਣੀ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰੈਪੋ ਕੀ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਕੌਣ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਡਿੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀਗਾ। ਸ਼ਾਉਲ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਮੈਂ ਬਨਿਆਮੀਨ ਦੇ ਗੋਤਰ ਦੇ ਵੀ ਗੋਤਰ ਦਾ, ਥੱਲੜੇ ਗੋਤਰ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਜਾ ਬਣਾਤਾ, ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈ। ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੌਬ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਵਾ। ਪਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਉੱਠੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਇਹ ਚਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਚਰਚਾ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਖੁਦਾ ਦਾ ਦਾਸ ਆ, ਸੇਵਕ ਆ, ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਿੰਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਲੈਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਨਹੀਂ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ 'ਚ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ 'ਚ ਹਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਲ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਇਹ ਕੌਣ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਮੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਲੱਗੇ ਰਹੋ, ਝੌਂਪੜੀਆਂ ਦਾ ਪਰਵ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੋ। ਇਹ ਨਾ ਭੁੱਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕੱਚੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਕੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹੀ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਸਪਲਾਈ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਹੈਵਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਔਰ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਅਸੀਂ ਰੱਖਣਾ ਵਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਵਾ ਪ੍ਰੇਅਰ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੰਗਦੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤੇ ਕਦੀ ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੰਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਵਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਕਵੇ ਨਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਦੇਵੋ, ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਵੋ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸੇਮ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਉਹਨਾਂ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਵਾ, ਕਿ ਆ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਕਟਿਵਾ ਤੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਅੱਜ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇਤੀਆਂ ਔਰ ਗੱਡੀਆਂ ਵਾਲਾ ਭਾਈ ਚਰਚੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਆ, ਹੁਣ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ ਕਿ ਚਲੋ ਜੀ ਕੋਈ ਨਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਕੋਲ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਤ ਨੂੰ 12 ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਕੇ ਕੋਈ ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਕਟਿਵਾ ਸੀਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਾਈਕ ਸੀ। 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 9 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਕਿਸੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਖੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਫਿਰ ਉਹੀ ਵਚਨ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਵਚਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਊਗਾ। ਉਹ ਚਰਚ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੌਥਾ ਸਟੈਪ, ਡੈਵਲ ਦਾ ਰਾਜ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਣ ਦਾ ਕੀ ਤਰੀਕਾ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ ਕਿ ਮੈਂ ਕੌਣ ਸੀ। ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਚਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਯੋਗੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਵਰਸ਼ਿਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਇਸ ਯੋਗੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀਗੇ। ਔਰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਤਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਬਲੈਸਿੰਗ ਦਿੱਤੀ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਬਲੀਵਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਸੀਗੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ, ਆਹ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਡਨ ਹੋਏ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਫਲੋ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੂੰਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਬਲੈਸ ਕਰੇ। ਆਮੀਨ।